राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश उकंडे भोई समाज नाशिक आज आमचे मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण कर्नाटक मधून भोई समाज हा आपले मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सुवर्णसौधा विधानसौधा बेंगलोरच्या पुढे आज आंदोलन करत आहे। आमचे मागण्या हे आहेत की भोई समाज हा राजा महाराजांची पालखी उचलणारा हा समाज आहे। पूर्ण भारताचा समाजाचा असतो। महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 40 लाखाहून जास्त भोई समाज असतो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्रा सगळीमध्ये असतो। तसेच कर्नाटकमध्ये 10 लाख भोई समाज हा असतो। 1956 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला शेड्यूल कास्ट मध्ये प्रवेश दिला 6 जातींना। त्यामध्ये भोई समाज हा सुद्धा होता व येता येता आम्हाला हा समाजासाठी अन्याय होत लागला। वडर समाज हा पण गरीब आहे, त्यांना वडर म्हणून शेड्यूल कास्ट भेटलेला आहे, वडर म्हणून घ्या। तुम्ही भोई वडर म्हणून का देता? भोई समाजाला शेड्यूल कास्ट म्हणून द्या, वडर कास्टला शेड्यूल कास्ट म्हणून द्या। भोई वेगळे आहेत, वडर वेगळा आहे। हा कसं की भोई समाज हा राजा महाराजांची पालखी उचलणारा हा भोई समाज आहे। वडर समाज हा गोरगरीब आहे, धोंडे बिंडे फोडतो। अहो आम्ही काय म्हणतो, ते पण गरीब आहे, आम्ही पण गरीब आहे, पण आमचं नाव त्यांना जोडून कशाला देता तुम्ही? आज भोई समाज महाराष्ट्रात जावा तुम्ही। परवा उद्धव ठाकरे साहेब पण बोलले आणि एकनाथ शिंदे पण बोलले आम्ही पालखीचे उचलणारे भोई यांना आम्ही मान्यता देऊ। त्यांना पण माहिती आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीसला माहिती आहे। आज मध्य प्रदेश मध्ये जावा, प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांना माहिती आहे की पालखी उचलणारे भोई समाज आहे। तसंच आम्ही कर्नाटकमध्ये आहे। मग वड्डर भोई म्हणून कसं? आम्ही वड्डर वेगळे आहेत, भोई वेगळे आहेत, वड्डर सुद्धा गरीब आहेत, आम्ही सुद्धा गरीब आहे। वड्डर म्हणून त्यांना पण शेड्यूल कास्ट सरकारने देत आहे, त्यांना वड्डर म्हणून द्या, आम्हाला भोई म्हणून द्या। हे मागणे आमचे पूर्ण करण्यासाठी आता मुख्यमंत्री 10 लोकांना भेट करण्यासाठी आलेले आहेत, पाठवलेले आहेत। आता जर आमचे मागण्या पूर्ण झालं तर काय प्रॉब्लेम नाही। जर आपले मागण्या पूर्ण नाही झाले तर बेंगलोरला विधानसभेला घेराव घालून 10 लाख लोक सरकार हलवण्याचं काम आम्ही करेल, आम्हाला न्याय नाही भेटला तर। मी नरेश उकंडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भोई समाज नाशिक, महाराष्ट्र। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಸರ್, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುಲ್ ಸಮಾಜ ವಿವಿಧೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಘದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1998ರಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು। ಈಗ ವಡ್ರ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ 1976ರಲ್ಲಿ ವಡ್ಡರ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಭೋವಿ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಓರ್ ವಡ್ಡ ವಡ್ಡರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದು 2002ರಲ್ಲಿ ಅದು ಭೋವಿ ಪದದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಓರ್ ವಡ್ಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇರಿಸಿದ್ರು। ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1956ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆಯ್ತು, ಅವತ್ತಿದ್ದು 6 ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚ ಈ 6 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬೋವಿ ಅನ್ನೋ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1956ರಿಂದ। ವಡ್ಡರ ಪದವನ್ನ ಬೋವಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಪದ 2002ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬೋವಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಂದರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 8 ರಿಂದ 9 ಆದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಗೆ ಮೂಲ ನೈಜ ಬೋವಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ವಡ್ರ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಲು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು। ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ವಡ್ರ ಬೋವಿಗಳಂದ್ರೆ ನೀವು ವಡ್ರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಬೋವಿಗಳಂದ್ರೆ ವಡ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಸ್ತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಾವು ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥದ ಸುಮಾರು 28 ಪದಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥರು ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೋವಿಗಳೇ ಬೇರೆ। ವಡ್ರನೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಣೆ ಹೊರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2022ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಡ್ರಿಗೆ ಬೋವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ವಡ್ರ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 7, 8, 9 ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ। ಅದು ಈ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆರ್ಐಗಳು ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ವಡ್ರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೌಕರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ ಮತ್ತು ಓದುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಾಲೂಕು 3 ತಾಲೂಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೀದರ್,
ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟು, ಕೆಲವೊಂದು ರೋಣು, ಗದಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೇರಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ 1-2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾಡೋದಂತೂ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶಿವರಾವ್ ಬೋವಿ ಅಂತ.